Hallelujah. Hallelujah. Let us all give a big shout to the Lord. Hallelujah. Let us all close our eyes and bow down in His mighty presence. Let us all give thanks to Him. Let us all praise Him because He is worthy to receive all our prayers. He is worthy to receive all our praises. The Lord God whom we worship is a living fire. Our God is a living fire, people. Let us all open our hearts and let us all open our mouth and praise Him. He is worthy to receive all the praises. He is worthy to receive all the worship. Our God is an awesome God. He is going to be with us. He is going to be in our midst. When we start praising Him, when we start giving praises to His mighty name, the Lord God will come in our presence. And He's going to do miracles in our lives. He's going to do wonderful things in our lives. Come on, church. Open your heart and praise Him. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. The Lord is our Father. He is our hope. The Word of God says that He is our hope and He is our Father. When we start worshiping Him, when we start giving praises to Him, the Lord Father will come in our midst. He is going to enjoy when we start praising Him, people. ಆತನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜನು, ಆತನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ತೆರೆದು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ಆತನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಾತ್ಪರನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಆತನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆತನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ನಮಗೆ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is our refuge. He is our fortress. He is our God. Let us all praise Him. Let us all give praises to His mighty name. Let us all sing a song and worship the one true God. With faith, with hope, let us all sing this song and worship the Lord. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. I will worship You with all of my heart. I will seek Your face all through my life. I will serve You, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. You are my Savior. You are my healer. You are my strength in need. You are my God. You are my Savior. You are my healer. You are my strength in need. You are my God. I will worship You with all of my heart. I will seek Your face all through my life. I will serve You, Lord, with all that I have. Amen. Let us all say, let us all worship His name.
I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Lord, we have come to your presence, oh Father. Lord, fill us with your Holy Spirit, oh God. You are my shepherd. You are my conqueror. You are my hiding place. You are my God. Yes, Father, you are my God, oh God. You are my shepherd. You are my conqueror. You are my hiding place. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Let us all say, I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Dasanu na Deva, Dasanu na Deva, Dasanu na Deva, Dasanu na. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನಿನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೆ ಸರ್ವವೆಂದು. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವಾದಿ ದೇವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಕೊಡೋಣ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನಿಮ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೆ ಸರ್ವವೆಂದು. ದಾಸನು ನಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು,
ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನಾಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಬಲವು, ನಮ್ಮ ಗುರ್ರಾಣಿಯು. ಆಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೊರೆ ಇಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ದೇವನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಿಮ್ಮ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ದೇವನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಆತನು ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. What are you turning to wine? Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome is power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome is power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome is power. Our God, our God. And if a God is for us, then who could ever stop us? And if a God is with us, then what can stand against? And if a God is for us, then who could ever stop us? And if a God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome is power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome is power. Our God, our God. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome is power.
God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome is power. Our God, our God is greater. Let us all sing, let us all say, let us all say, God, you are greater, O God, than any other. Our God is healer, awesome is power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome is power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome is power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome is power. Our God, our God. Yes, people, our God is awesome, God. Our God is healer. God, you are higher than all other things, oh God, on this earth, oh Father. Yes, Father, you are the one most high living Father, oh God. Lord, we thank you. Lord, we praise you, oh God. When you start praising Him, when you start saying, yes, Father, the Lord whom we serve is a wonderful Father. He is a wonderful God. He is higher than all other things. He is higher than all the difficulties that I'm facing in my life. He is higher than all other obstacles that are there in my life. Then the Lord God will deliver you. Then the Lord God will give you hope. Then the Lord God will give you all the required things in your life. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ನೀನೇನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ನೀನೇನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವ ನೀನೇ. ಫಲವು ಮಹತ್ವವು ನೀನೇ ಎಂದು ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀ. ಫಲವು ಮಹತ್ವವು ನೀನೇ ಎಂದು ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀ. ಆರಾಧನೆ ನಾವು ಕರ್ತಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ. ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ. ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ. ಯೇಸು ರಾಜ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀನೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗೆಂದಿಗೂ. ಯೇಸು ರಾಜ ನನ್ನ ಬಲವು ನನಗೆಂದಿಗೂ. ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ,
Hallelujah, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆನು. ಏಸರಿ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವ ಎಣಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವ ಎಣಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ನೀನೇನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ನೀನೇನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವ ನೀನೇ. ಬಲವು ಮಹತ್ವವು ನಿನಗೆ ಎಂದು ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀ. ಬಲವು ಮಹತ್ವವು ನಿನಗೆ ಎಂದು ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, 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 ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗೂ ಆರಾಧನೆಗೂ ಆತನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆದಿ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬೆಳಕು ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಉಂಟಾಯಿತು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟುಗಳು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಗಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆತನು ಅದ್ಭುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಭುತನೇ, 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 ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಆಶ್ರಿತರ ಬಾಳಿಗೆ ಆನಂದವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಅದ್ಭುತನೇ, 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 ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಆಶ್ರಿತರ ಬಾಳಿಗೆ ಆನಂದವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ.
ಅದ್ಭುತನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿರಿ, ತಾಳ ಹಾಕಿರಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿರಿ, ತಾಳ ಹಾಕಿರಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿರಿ. ಅದ್ಭುತನೇ 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 ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಹರ್ಷಿತರ ಬಾಳಿಗೆ ಆನಂದವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಎಂತೆಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೊದಗಿದರು ಬಿಡಿಸುವ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಶೋಧನೆಗಳ ವರಿಸಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದರೆ ಕಾಯುವ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಎಂತೆಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೊದಗಿದರು ಬಿಡಿಸುವ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಶೋಧನೆಗಳ ವರಿಸಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದರು ಕಾಯುವ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಆಶ್ರಿತರೆಲ್ಲರನ್ನು ಪೂರೈಯುವ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಪೂರೈಯುವ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ಪಿಶಾಚಿಗಿಂತಲೂ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ಪಿಶಾಚಿಗಿಂತಲೂ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿರಿ, ತಾಳ ಹಾಕಿರಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿರಿ, ತಾಳ ಹಾಕಿರಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿರಿ. ಅದ್ಭುತನೇ 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 ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಹರ್ಷಿತರ ಬಾಳಿಗೆ ಆನಂದವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದವ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಕಡುಬಿರು ಗಾಳಿಯ ಅಡಗಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದವ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಕಡುಬಿರು ಗಾಳಿಯ ಅಡಗಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಜಡಿದರು ಸಿಡುಕಲು ಕರ್ತನು ಪ್ರಾಣವ ಬಿಟ್ಟನು. ಜಡಿದರು ಸಿಡುಕಲು ಕರ್ತನು ಪ್ರಾಣವ ಬಿಟ್ಟನು. ಮೂರನೇ ದಿನದೊಳು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾದ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಮೂರನೇ ದಿನದೊಳು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾದ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿರಿ, ತಾಳ ಹಾಕಿರಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿರಿ. 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 ಅದ್ಭುತನೇ 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 ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಹರ್ಷಿತರ ಬಾಳಿಗೆ ಆನಂದವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಅದ್ಭುತನೇ 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 ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ಹರ್ಷಿತರ ಬಾಳಿಗೆ ಆನಂದವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತನೇ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರು, ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು, ಆದರೆ ಯಾರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಆತನು ಸತ್ತನು, ಆದರೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಆತನು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವನೇ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ,
ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ರಾಜ, ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವನು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ರಾಜ ನೀವು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಈ ಕಡೆ ಉಂಟು ಜೀವಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಜೀವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಆತ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬೆಳಗಿಸಿದ ದೇವರು ಹಾಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಕರ್ತನು. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯೇಸಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ನೀ ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ ಚೈತನ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಪ್ಪ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ತೀರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಸ್ವಾಮಿ ಒರೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ರಾಜ. ನನಗೆ ಸಂತೈಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಜ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆ ಮುಖಾಂತರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀ ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಗಿ ನಾ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೇಡೋಣ. ಒಂದು ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಖ ನೋಡೋಣ. ಆತ ನೋಡಿದ ಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳು ಪ್ರಕಾಶಗಳು ಜೀವಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಏಸಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಬಂಗಾರಂತ ಸಭದಿಸಲಿ ಈ ಪುನಃಸ್ಥಿಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎರಡನೇ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಜಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೀ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೀನಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಜೀವವಾಗಿದೆ. ಜೀವಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಡದು ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಜಾ ಆ ಜೀವಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆತ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳು ಕರಗಿ ಹೋಗಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ ಒಂದು ಗಾಯಗಳು ಆರಿ ಹೋಗಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಸಂತೈಸುವ ಮಾತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೀನಪ್ಪ. ಆದಿಲಿ ಜಲದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿದ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೀನಯ್ಯ. ಎಲ್ಲ ತಡೆ ಒಡ್ಡುವ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಜರೇತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಾಕುತ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ ವೇಳೆನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಅಪ್ಪ. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೀನಯ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದಾಸನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕ ಮನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಚಯನ ಕೊಡು. ನೀ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಪಡಲಿ. ಏಸಪ್ಪ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನನ್ನ ಸರುಗ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮಾತಾಡುವಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಗಳು ತಟ್ಟಿ ಪವಿತ್ರ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. This morning we all gathered here in the presence of God to worship Him and to listen to His voice. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ, ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Let's bow down for a minute and pray to God. ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದವರಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿವಿಗೊಡೋಣ. Master, speak thy servant heareth. Master, let it now be heard. I am listening, Lord, for thee. What dost thou say to me? Masters, tiara bakala rabara tura titina wana shalari ala rabara tira. Masters, speak thy servant heareth. Master, let it now be heard. Yes, Master. You speak to us in a special way. By name, O God, you speak to me. You speak to us, Lord, as we, Lord, come down before thy presence. Let the voice of God be heard. Penetrate our heart. Strengthen our heart, O Lord Jesus. Guide us. Help us. Mold us. Let every satanic effect be, Lord, removed from our lives. Let the honor and glory be due. Surround this place with the angels of God. Speak to us in a special way. All the glory be to you alone. In Jesus' name I pray. Amen.
This morning, I just want to share on the topic, our God is the very present help. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೇವರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is all the time ready to help us at the right moment. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Many a times we cry to God to save us from our troubles. ನಾವು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಉಂಟು. ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬಾ ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯುವುದು ಉಂಟು. Sometimes we do not get any help from God ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಆದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. because God knows the path we take. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು. As we pass through the dark valley of death, He is still with us. ನಾವು ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ದಾಟಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ. He knows what we are going to have in our future. ಆತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಎಂದು. What are the troubles? What are the pains? What are the certain effects which is encountering us? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಸೈತಾನನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆದು ಬರುವಂಥ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. He knows when to stretch forth His hand and lift us. ಆತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಎಂದು. But out of our anxiety we cry to God, God, why you are not helping us? ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು. ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು. In Psalms 43 verse 1, 2, 3 and 11, I read it for you. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth may be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಕೀರ್ತನೆ 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನು. ಆದದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಮಾರ್ಪಟ್ಟರೂ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದರೂ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರವು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ನೊರೆಯನ್ನು ಕಾರಿದರೇನು, ಅದರ ಅಲ್ಲಕಲ್ಲೋಳಗಳಿಂದ ಪರ್ವತಗಳು ಚಲಿಸಿದರೇನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 11ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೋಬ್ ವಂಶದವರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. How many of us will confidently say that God of hosts is with us and the God of Jacob is our refuge? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬ್ ವಂಶದವರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು? Because when we pass through the troubled waters, we feel that we will be drowned and nobody that will help us. ನಾವು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು. Here the psalmist with all his experience, he says that even the troubled water, whether the water roars or the mountains shake, is not going to affect us anyway. ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸಮುದ್ರವು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ನೊರೆಯನ್ನು ಕಾರಿದರೇನು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪರ್ವತಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಏನು ಭಯವಿಲ್ಲ. The water always refers to the people and the mountains refers to the mighty people. ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಟ್ಟವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. So even the people come against us, even the mighty ones come against us, still, my dear friends, a psalmist says,
I will not fear, because the Lord of hosts and the God of Jacob is with us, and he is our refuge. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲಿಷ್ಠವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಸಮುದ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪರ್ವತಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ದಾವಿದ ಕುಮಾರನ್ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. There's one good incident in a Bible which I just want to talk to, that we can read in 1 Samuel chapter 23 verse 25. 1 Samuel 23:25. ಒಂದು ಸಮುವೇಲನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Here we see David was running away from Saul because Saul was after him to murder him, to kill him, eliminate him from his kingdom. So David and his people were running away out of fear of Saul. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಸೌಲನಿಗೆ ಎದುರಿಕೊಂಡು, ಆತನು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಜನರು ಆತನಿಗೆ ಎದುರಿಕೊಂಡು, ಆತನು ಸೌಲನು ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆತನಿಂದ ಆತನು ದೂರ ಹಾದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. So he was trying to hide himself in certain mountain area. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಸೌಲನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಪರ್ವತಗಳು ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. He was not living even in the cities. He went out into the wilderness. ಆತನು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Even there this man Saul was after him to kill him. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೌಲನು ದಾವಿದನನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. In one occasion the army of Saul surrounded David and his people, are about to kill them. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದಂತ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ದಾವಿದನನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. That is why the psalmist has written this, 46 verse 1. He says that God is a very present help. When you need the right time, God is there to help you. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Here in 1 Psalm chapter 23:25 onwards, I'll read. When Saul and his men went to seek David, therefore David went down to the rock and stayed in the wilderness of Maon. When Saul heard that, he pursued David even in the wilderness of Maon. Then the David went on one side of the mountain, and Saul went to the other side of the mountain. David made haste to escape, but Saul and his men were encircling David and his men to take them. They encircled completely David and his men. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಮುವೇಲನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೌಲನು ತನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ದಾವಿದನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಈ ವರ್ತಮಾನವು ದಾವಿದನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು ಅವನು ಮಾವೋನಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಡಿದಾದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು. ಸೌಲನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾವೋನ್ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು, ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಅವನ ಜನರು ಇದ್ದರು. ದಾವಿದನು ಅವನ ಜನರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತ್ವರೆಪಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಅವನ ಜನರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನು ದಾವಿದನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Many times we find the same thing happening in our lives, that we are encircled by our enemies, encircled by the problems. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆದು ಬರುತ್ತದೆ. There is no escape route at all. ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವೇ ತೋಚದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ. We are certain that we are going to be eliminated.
ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಹೌದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ. So at that time, do we have any escape route, and who will come and help us? ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಏನು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. When we do not have any hope from the human beings, what shall we do? ನಮಗೆ ಜನರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎದುರು ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮಿಂದ? Our God is the very present help at the time of troubles. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He knows how to make you escape from that. ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ. When all the doors are shut, God knows to open some other route for you. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು. We read on that is says in chapter 27, verse 27 and 28, he says, but a messenger came to Saul saying, hurry and come, for the Philistines have invaded the land. Therefore Saul returned from pursuing David and went against the Philistines. So they called the place the rock of escape. The rock of escape. ಅದೇ ಒಂದು ಸಮುವೇಲನು 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27-28ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದೋಣ. ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ಬೇಗ ಬಾ, ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರಿಂದ ಅವನು ದಾವೀದನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಅದರಿಂದ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಡೆಬಿಟ್ಟ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಆತನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದರೆ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. See, our enemy here, David's enemy came to eliminate David, but God has created some other problem for the enemy, that is Saul. And the messenger came and told Saul, Saul, now you are in trouble. See, you are making someone else, putting that person into trouble, but mind you that you are in trouble now. Your kingdom is now affected. Philistines have come against you. Now you have to leave this place. So in hurry, this fellow left that place and he did not pursue David. That's what it says. You see this, how God, linked the issues. Here this man was after David, but God created a problem for Saul so that this man will be pulled out from that place to go. And that was the time David escaped from that killing of Saul. And that is why that mountain is called the rock of escape. Our God is the rock of escape. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದಾವೀದನನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೌಲನು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಸೌಲನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಪತ್ತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಸೌಲನು ರಾಜನಾಗಿರುವಂತ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾವೀದನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಜನರನ್ನು ಆತನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಶತ್ರುವನ್ನು ದೇವರು ಬಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ದೇವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ದಾವೀದನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. Hallelujah. 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 Our God is our very present help at the time of trouble. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. I just want to bring yet another incident from Bible. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. That we see in the story of Esther. ಅದನ್ನು ಎಸ್ತರಳು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. We know that the king has proclaimed a decree to eliminate, remove, kill the Jews by an order. That's what we read in Esther 3 verse 13. That says, and letters were sent by couriers to all the king's
provinces to destroy, to kill, and to annihilate all the Jews, both young and old, like little children and women, in one day, on the 13th day of the 12th month, which is the month of Adar, and to plunder the possessions. See is what a decree against the people of Jews. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ತರಳು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪತ್ರಗಳು ಅಂಚೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 12ನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಪಾಲೂನ ಮಾಸದ 13ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗರು, ಮುದುಕರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲಾ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿ, ಸಂಹರಿಸಿ, ನಿರ್ನಾಮಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಸೊರೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಹಾಗೆ ಈ ಪತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜವಿದೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಿನವೂ ನೇಮಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ. See, sometimes the government work against God's people. The mighty people work against God's people to remove them and to, it says, plunder the possessions. They are after the properties of God's children. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಲಿಷ್ಠವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅರಸನು ಯಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And added to that, there's the mighty man by name Haman was after a God's servant Mordecai. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಮಾನನೆಂಬುವ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿ ಎಂಬ ದೇವ ಸೇವಕರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Haman made king to issue the decree to destroy and to plunder the Jews. Also, he made a big a cross to hang Mordecai in that. ಹಾಮಾನನು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಿನಾಂಗವನ್ನು ಆತನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೊರ್ದೆಕಾಯನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು 50 ಮೊಳ ಉದ್ದದಷ್ಟು ಒಂದು ಮಂಟಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊರ್ದೆಕಾಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. That we can read in chapter 5, Esther chapter 5, verse 14. 14 it says, "Let a gallows be made of 50 cubits high, and in the morning suggest to the king that Mordecai be hanged on it. Then go merrily with the king of banquet." This is the advice of Haman's wife. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಎಸ್ತರಳು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಜೆರೆಷಳು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ತರು 50 ಮೊಳ ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಗಲ್ಲು ಮರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿ, ನಾಳೆ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೇತು ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅರಸನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಔತಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Hallelujah. 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 You see this, what kind of a planning, evil planning they are doing against God's servant. To put him on the gallows. They already made a 50 cubit high gallows to hang this man. You see this? What this man has done? Anything against Haman? Nothing. But still, this man was after Mordecai and all his people. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಮಾನನು ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 50 ಮೊಳ ಉದ್ದದಷ್ಟು ಗಲ್ಲು ಮರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಆತನು ನೇತು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಆತನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿ ಹಾಮಾನನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ಜನಾಂಗವಾಗಿರುವಂತ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆತನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Nobody could have helped Mordecai that night because the next day morning is supposed to be hanged. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Because the order was from king and nobody can, overrule king's order. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆಯು ಅರಸನಿಂದ ಹೊರಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರಸನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯಾರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Hallelujah. 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 At that moment, who will help Mordecai and his people? ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊರ್ದೆಕಾಯನು ಮತ್ತು ಆತನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? Just imagine if we were in that condition, how much we would have cried and mourned. ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ನೊಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು. Mordecai knew that the next day is going to be hanged. And the Jews, they knew that they're going to be massacred. They're going to be killed. And the positions, the properties will be plundered. Just imagine this condition. ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ, ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು, ಮತ್ತು ಯಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು, ತಮಗಿದ್ದಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಯಹೂದ್ಯ ಜನಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? Hallelujah. Hallelujah. Our God is a very present help at the time of trouble. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He knows when to stretch forth his hand. ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು. He knows when to escape you from that situation. ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. If we read Esther chapter 6 verse 1, that very night, the very night Haman was planning evil, the very night God was also planning something good for Mordecai and his people. That we can read in chapter 6 verse 1. That night, the very night, the king could not sleep. The man who put the decree, man who ordered against the Jews, he could not sleep. You see this? So, one was commanded to bring the book of records of the chronicles, and they were read before the king, and it was found written that Mordecai had told Bigthana and Teresh, two of the king's eunuchs, the doorkeepers who had sought to lay hands on King Ahasuerus. The king said, "What honor or dignity has been bestowed on Mordecai for this?" ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಎಸ್ತರಳು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಸನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದದರಿಂದ ಸ್ಮರಿಸತಕ್ಕ ಪೂರ್ವ ವಂಶಾಂತಗಳ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವನು ತರಿಸಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಹಷ್ವೇರೋಷ್ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾದ ಬಿಗೆತಾನ್, ತೆರೇಶ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ರಾಜ ಕಂಚುಕಿಗಳು ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯು, ಅದು ಮೊರ್ದೆಕಾಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಗತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಆಗ ಅರಸನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ದೊರಕಿತೆಂಬುದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇವಕರಾದ ಪರಿವಾರದವರು ಏನೂ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Hallelujah. Hallelujah. The very night, the evil, planning for evil was going on, but that very night, our God was also working. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಗತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಕುತಂತ್ರಗಳು ನಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. As you pass through the valley of death, our God follows you even in that place. ನೀವು ಕಾರ್ಗತಲೆಯ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ
ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He will never leave you alone nor forsake you when you are in trouble. ನೀವು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He is our very present help. ಆತನು ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You see, that night God made the king to realize Mordecai to be honored. So they brought the horse to put him on that and put all the honorable things with the garments and beating before him, saying that he should be honored and everyone should bow down. You see, a person supposed to be put in gallows the next day morning, but the same day, God brought the enemy to stand before him and lead him to honor him. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯವು ಮೊರ್ದೆಕಾಯನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೋ ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ರಾಜನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ಕುರುಳಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ರಾಜ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹಾಮಾನನು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನು ಅವನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆತನಿಗೆ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅರಸನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And the next, if you read chapter 7, verse 10 says, so they hanged Haman on the gallows that had prepared for Mordecai. Then the king's wrath subsided. ಎಸ್ತರಳು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ, ಹಾಮಾನನನ್ನು ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರು, ಅರಸನ ಕೋಪವು ಶಾಂತವಾಯಿತು. You see, here Haman made a gallows to put Mordecai into that, but God made that the same Haman was put in that same gallows which he made. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಮಾನನು ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗಲ್ಲುವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದನು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅದೇ ಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಮಾನನನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದರು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. All these things happened at the same day. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. You see this, our God is a God who helps us at the right time. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. The Lord of hosts is with us. ಸೇನೆಗಳ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. He sends his angels to protect us. ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. When Daniel was put in lion's den, God sent his angels to save him. ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು. When Shadrach, Meshach, Abednego were put into the furnace, God himself came and protected them. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ದಾಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉರಿಯುವಂತ ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೂ ಸಹ ದೇವರು ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು. The right time you will be there. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Every present help at the time of trouble. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಆತನ ಸಹಾಯವು ಹಾದು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Say hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Say hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. And there is a story in China. This happened in China. ಚೀನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಭವನ ನಡೆಯಿತು. A Christian family were living in China, and they were farmers having a paddy field and chicken farm. ಆ ಒಂದು ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭತ್ತದ ಒಂದು ಜಾಗವಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So they live out of the income coming from the paddy and the chicken farm. ಆ ಭತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು. And it was almost an harvest time to harvest the paddy. ಆ ಒಂದು ಭತ್ತವನ್ನು ಕುಯ್ಯುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ they heard and found that the grasshoppers
they came in masses there and destroying all the fields. ಅವರು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇಶವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. All surrounding areas are covered by this, and they are coming towards his field. ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಳಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈತನಿಗಿದ್ದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. So he was worried, because if they come and destroy the paddy field, or the next 1 year, where will he find his food? And also the same paddy was used to feed the chicken also, and without chicken field, how the chicken will also yield anything? ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಆತನಿಗೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಬಂತು. ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಒಂದು ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹುಳಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುವುದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಮತ್ತೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಎಂದು ಒಂದು ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು. There was no other income for him. He was even real trouble. He was in tears. ಆತನು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಆತನಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. So he went and cried before God, God help me from this situation. Somehow, Lord, you protect that this grasshopper should not come into my field. ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ಹುಳಗಳು ನಾನು ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು, ಏನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. But the next day when he went, he saw all the surrounding areas all covered. Now they are ready to come into his field. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎದ್ದು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗವು ಆ ಒಂದು ಹುಳಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಸಹ ಆ ಹುಳಗಳು ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. Oh God, what have you done? You are allowing this grasshopper to come into my field and I will be destroyed with no food. ಆತನು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ, ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನೀನು ಈ ಹುಳಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ, ನನಗೆ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆತನು ಗೋಳಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. He went to God's presence and started crying before God, God help me, God help me. Somehow you stop this grasshopper not to come into my field. ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಾ ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ, ದೇವರೇ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಹುಳಗಳು ನನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ತಡೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Instead of God stopping the grasshopper, God told him, you let out the chicken outside, you leave the chicken outside. ಆತನು ದೇವರು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿನಗೆ ಇರುವಂತ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಎಂದು ಆ ದೇವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. How is it possible? When they leave the chicken, they all go away. Then how to catch them? How to put them back? They will not come back. These chickens will run away, and I lose my paddy field and I lose the chicken also. Then how do I survive? What kind of an advice God gives to me? ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ಸಾಕಿರುವಂತ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಆ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಈ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೂರ್ಖತನವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಕೋಳಿ ಮರಿಯೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಒಂದು ಜಾಗವು ನನ್ನಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. Sometimes we apply our logic to find fault with God's advice. ನಾವು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. But again God spoke to him, let out your chicken right now. ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದೇವರು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ನೀನು ಸಾಕಿರುವಂತ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿಡು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The more he prayed for God to stop the grasshopper, there was a voice coming back and back again to him saying that you let out the chicken, the grasshoppers will come into your field. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ, ನೀನು ಸಾಕಿರುವಂತ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆತನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು.
And finally, he let out all the chickens. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆತನು ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟನು. As soon as the chickens were out, they bounced on the grass. The grasshoppers were coming, and these chickens bounced on the grasshoppers and caught them and ate them. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಆ ಹೊಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹುಳಗಳನ್ನು ತಿಂದು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವು. As the grasshoppers were coming, these chickens were standing there and eating the grasshoppers. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹುಳಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹುಳಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. And the chickens, day by day, the chickens were fatter and fatter. ದಿನ ದಿನ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವು. Hallelujah. Hallelujah. They did not run away because they find the food there in the field only. ಅವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರವು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And they started giving big eggs. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. His field was also not destroyed by grasshoppers because the chickens were protecting the field. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಡತೆಗಳಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾಗವು ನಾಶವಾಗದೆ ಆ ಒಂದು ಭತ್ತವೂ ಸಹ ಬೆಳೆದು ಬಂತು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಸಹ ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And he was a flourishing farmer in that place. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a very present help at the time of trouble. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He will change the situation to suit you, to benefit you. ಆತನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Even if the waters roar against you, even the mountains shake, our God is there in the midst of them. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರವು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಳ್ಳಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗುಡ್ಡಗಳು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವು ಗುಡುಗಿದರೂ ಸಹ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 Many a times I found this God's help in my life too. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳು, ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. Even today I wonder how God worked in my life. ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ಅವರು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವುದಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. I was working for a government company. ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರು ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯ, in a very high post. ಉನ್ನತವಾದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. So one day my director called me and said, you see, you have violated certain rules, government norms, so you may be removed from your job. ಇವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಕರೆದು, ನೀವು ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. You violated patent law. There's a patent law. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. I knew that I did not violate any law, and I was in fact doing perfectly all right. ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯಾವುದೇ ಲಾಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಕಾರ್ಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. Because of external pressure, this director was pushing and targeting me. ಆತನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತ ಒತ್ತಡಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಆತನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವುದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Then he told me, see, the board of directors will meet and they will take a decision and you will lose your job.
ಉನ್ನತವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸವೋ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾರೋ ಒಂದು 10 ಜನ 20 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಅದು ಅವರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. So I went to my next step was I went to my God and prayed to him saying that, Lord, you help me because nobody can help me at this juncture. ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನೀನೊಬ್ಬನೇ, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. As expected, the next day the director called me. ತಿಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಕರೆದರು. I was prepared for the worst. ಬಹು ಕಠಿಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. A time, but the director called me and told me, see now, you have to make immediate statement to government saying that what are the actions you have taken in that, how the government was benefited and how many industries were helped, how indigenization was done, all that you quickly make, and this has to go to parliament immediately within some 2-3 hours. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು ನೀನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇವರಿಗೆ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು ಎಂದು ಇವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. And this was a star question from parliament and need to be answered by the minister in the parliament. So they wanted an answer from me. So I made everything and sent to a flash to parliament. ಇವರು ಕಳಿಸುವಂತ ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರು 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು. Because that very moment there was an MP who was not known to me raised an issue in the parliament on this subject, on the very subject which I was dealing. ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು MP ಯಾರು, ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೆಲಸವೇನು ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇವರ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. So that's why the question came and I answered, and this my answer was given to the minister presented to the parliament. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಂತು, ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರು ಇರುವಂತ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು. Then that was a very good answer to the parliament, and the parliamentarians, everybody appreciated the way the government was doing, and there was an appreciation for all these things. You know, the next day my director calls me and said, you didn't tell me that you have some political people with you and they can raise some questions in the parliament. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಂಪಿಗಳು ಹೋಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಇವರ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆದು ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಂಪಿಗಳು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Mind you, I did not know even a single MP that time. But God made some MPs to raise questions on my behalf and appreciate my work. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲವು ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆತನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. From that day onwards, my board of directors were scared of me because they thought I was a politically strong person and they can't touch me. ಆ ದಿನದಿಂದ ಇವರ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಭಯ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎಂಪಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಡುವಂತ ಜನರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು. Our God
is a very present help at the time of need. When you cry unto him, he knows when to stretch forth his hand and to lift you up from that. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಆತನು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. So do not worry when things turn around against you. Don't worry, you will be wiped out because our God is there in the midst of troubled water. When the waters roar against you, when the mountains move, shake and move against you, still our God is with us to help us. ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ, ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದರು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪರ್ವತಗಳು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅದು ಗುಡುಗಿದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು. Let's close our eyes. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. Yes. Yield yourself to God. Our God is a great God. The very present help at the time of trouble. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. The God of hosts is with us. ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. The God of Jacob is our refuge. ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Yes. Don't be in anxiety. ಹೌದು, ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. Rest upon God because he cares for us. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತಾಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ, ಆತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He will stretch forth his hand at the right time to save you. ಆತನು ತನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. No force on the earth can come against you. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the wonderful time that you've given us. And Lord, you spoke to us in a special way, strengthening our mind and soul and spirit. Lord, you told us that you are the helping hand, the very present help at the time of our need. Yes, many a times we find ourselves, Lord, we feel lonely that we are left alone. We are forsaken and nobody else there to help us. But Lord, we learned that you are the God. You are always with us, never forsaking us, not leaving us. But Lord, helping us at the time of need. Thank you, Lord. Help all those people who are in need. Wipe out all the tears. Strengthen their mind and soul and spirit, oh God. Bless everyone. Bless the people who are hearing this word of God from this day onwards. Let them be strengthened. Lord, let them be courageous, oh Lord Jesus. Bless everyone. Save everyone. Redeem everyone. Heal everyone. Those who are in sickness. I pray, oh God, touch them and heal them right now. Bless everyone. In Jesus' precious name I pray. Amen. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮத்தை ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೆನ್. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.